أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی میرا بھائی اور کوئی میری بہن اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی میری بہن اپنے خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کوئی میرا بھائی اتنا پریشان ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے کاندھے پہ بوجھ لے کے جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور شام میں جو اس کو اجرت ملتی ہے وہ ان اجرت سے اپنے بیٹوں کو افطاری بھی نہیں کرا سکتا، آٹے کی بوری تک نہیں خرید سکتا، اور کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس دنیا میں جو انسان آتا ہے اسے ہزاروں خواہشات اس کی ایسی ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، جو انسان چاہتا ہے کہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، میری فلاں حاجت ہے وہ حاجت پوری ہو جائے، میرے فلاں اٹکا ہوا کام ہے، عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، وہ کیس کنارے لگ جائے، فلاں کام ہے، مکان نہیں فروخت ہو رہا، کئی دنوں سے اشتہار پہ اشتہار لگا رہا ہوں، مکان میرا فروخت ہو جائے۔ تو ایسے میں میرے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور ایسے میں صبح سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت ہر بندے کو پکار رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مدد مانگنے والا، میں اس کی مدد کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا جو میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے مدد مانگنے والا یا کسی کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ میری جانب متوجہ ہو، میں اس کے کام حل کر دوں۔ ایسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ کئی سالوں سے لٹکے ہوئے کام اس کے کن فیکون کے منتظر ہوں گے، انشاءاللہ ہر کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، ہر کام آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد جس وقت آپ نماز فجر پڑھ لیں تو اپنی جگہ بیٹھ کر کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ پڑھ لیں۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کلمات کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے رمضان المبارک میں صبح سحری کے وقت؟ ہمارے جو بزرگوں نے جو ترتیب بتائی ہے، آپ نے اس کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اور اپنے اللہ سے آپ نے حاجت مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ جیسے ہی اٹھیں گے، اللہ پاک آپ کی تمام جو بھی حاجت ہے، میرے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرما دیں گے۔ میرا اللہ قرآن میں ایک عجیب آیت لاتا ہے، جس سے ناراض ہونا آدمی تو لہجے میں غصہ آ جاتا ہے، ماں بھی کہتی ہے دفع ہو جا کم بخت کہیں کا مردود، نمک حرام میری نظروں سے دور ہو جائے۔ باپ کہتا ہے
दूर हो जा, दफा हो जाओ, निकल जाओ, ये लहजा है। अक्सर मातहत ऐसा कहता है, बदतमीज, इडियट, तुम्हें पता नहीं तुम्हें ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। ये लहजा है जब बड़ा छोटे पर नाराज होता है तो उसका ये लहजा बन जाता है। और अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह क्या कर रहे हैं, अल्लाह क्या कर रहा है। अल्लाह उन लोगों से बात करने लगा है, उन मर्द औरतों से जिन्होंने जिंदगी में एक लम्हा भी अल्लाह को राजी नहीं किया। अब ये बात उनसे होने लगी है। एक पल उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं कि जिसमें उन्होंने अल्लाह को खुश करने का कोई काम किया हो। कोई उनकी जिंदगी में सुबह नहीं है, अंधेरे तारीकियां हैं, तो अल्लाह कह रहा है ओ बदमाशों। अल्लाह अगर कहता ओ जालिमों, ओ नाफरमानों, मैं तुम्हें सीधा करके रख दूंगा। हाय, अल्लाह क्या कहता है, या इबादी, या इबादी। एक माँ क्या कहती है, मेरा लाडला, मेरा जिगर। इसको आप तर्जमा करके सुना देंगे, लेकिन इसके अंदर जो माँ की मोहब्बत है उसका तर्जमा आप कर सकते हैं। जो माँ की मोहब्बत की फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरा लाल, मेरा जिगर, मेरा बच्चा। तो आप उर्दू में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी और ज़ुबान में करो तो हो सकता है समझ ना सकें, लेकिन इसमें जो माँ की मोहब्बत है उसका कोई तर्जमा हो सकता है, या इबादी, ए मेरे बंदो। नहीं, ये नहीं है। माँ की मोहब्बत एक जर्रा है और मेरे रब की मोहब्बत लामहदूद है। अल्लाह उस ला जितना भी ला को लंबा कर दे, लामहदूद मोहब्बत इस लफ्ज में डाल करके कह रहा है, या इबादी, ए मेरे बंदो। या इबादी, यहां से दो मुराद हैं, मर्द और औरत। या इबादी, मेरे मेरे मेरे। इसके बाद क्या आना चाहिए था, ओ मेरे बंदो, यानी मेरे फरमावदार बंदो, मेरे नेक बंदो, तहज्जुद गुजार बंदो, पर्दादार बंदो, रोजेदार बंदो। क्या क्या अल्लाह ताला टाइटल लेके आते, लेकिन आगे कहा क्या है, वाह मेरे रब, क्या तेरी वफा और क्या मेरी जफा। तेरी वफा की हद कोई नहीं, मेरी जफा की हद नहीं। मेरे गुनाहों की हद नहीं, तेरी सरदारी की हद नहीं। वो क्या कहता है, यब्न आदम अज़्कुरु का वतन सानी। मेरे बंदे तू मुझे भूलता है, मैं तुझे नहीं भूलता, मैं तुझे याद रखता हूँ। वस्तद्रिका वला तख्शानी, मैं तेरे ऊपर पर्दे डालता हूँ तो फिर भी मुझसे हया नहीं करता। आगे अल्लाह क्या कह रहा है, मेरे 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 बंदे, मेरे बंदियां। कौन से, तकवे वाले, तहज्जुद वाले, नमाज वाले, रोजे वाले, जिक्र वाले। नहीं 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 नहीं, अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिकुम, जिन्होंने सारी जिंदगी में भूल करके भी मुझे राजी करने का एक काम नहीं किया। तुम भी मेरे हो,
मेरे हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें किसने दूर कर दिया। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। लोग डराएंगे, तेरी कोई कोशिश न करना। तुम लोग कहें कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तूने किसी की नहीं सुननी, तूने आ जाना है। ना उम्मीद हो मेरी रहमत से। इन्नल्लाह ला यफ़रू ज़ुनूबा व जमीआ, मैं सारे गुनाह माफ करूंगा। और मैं क्यों ना करूं। इन्नहु अल गफूरुर रहीम, कोई है मेरे सिवा, कोई माफ करने वाला, कोई है मेरे सिवा बख्शिश करने वाला। मैं हूँ ही गफूर रहीम, माफ न करूं तो और क्या करूं। मा यफ़अलुल्लाहि बिलादादकुम, तुम्हें आज़ाब दे के मुझे कौन सी बैंक बैलेंस या खुशी मिल जाती है, या तुम्हें जन्नत दे के मेरे कौन से बैंक बैलेंस में कमी आ जाती है। तुम डरे क्यों बैठे हो, आते क्यों नहीं हो मेरे जानब। तुम मेरी जानब मुतवज्जे तो हो। मैं तुम्हारी दुआओं को और तुम्हारी हाजात को कबूल ना करूं तो कहना। अब कोई मेरे अल्लाह की जानब मुतवज्जे तो हो मेरे भाइयों। अपने काम तो लेकर के आए, अटके हुए काम तो लेकर के आए, कोई उसकी जानब सच्चे दिल से मुतवज्जे तो हो।